short sentences, simple vocabulary, exerting intonation, slower tempo, age-dependent speech, and children adapting speech. And what is baby talk? Are there any differences between parentage and baby talk? Baby talk is before parentage, and parentage is after baby talk. Yes, it's the simplest version of parentage. Sometimes the words bow wow, the sound, the onomatopoeic sound bow wow and cho-cho for train, wow wow for water. Then syntax follows a simplified syntax resembling the telegraphic stage of children's language development. And the effect of parentage and baby talk on language learning. What do you think? Are there any effects on language learning of baby talk and parentage? For the initial stages, isn't it? But after the ages, after the period ends, yes. They will develop their skills. Yes. Now 1.5. I think I didn't study. You did you study on 1.5? Yes, ma'am. I already taught you 1.5. Okay, so imitation, rule learning, and correction. So, what do you apprehend? What do you conceive? What is imitation, rule learning, and correction? That is how children learn language. Through imitating, a child can. In the beginning of learning process, a child always copies their parents Yes. and the elder people. What of? Yes. Very good. So imitation's role. But there are certain limitations of imitation, isn't it? Yes, ma'am. For example, comprehension versus production. Imitation can only apply to speech production or not comprehension, since children understand language before they can produce it, and imitation cannot explain how they learn to comprehend language. They are imitating, but how imitating helping a child to produce a language? However, because before production, a child can already comprehend the language, understand the language, isn't it? Is there any role of imitation regarding comprehending the language? Probably no. So imitation doesn't justify it. And number 2, limitation of imitation is that abstract rules cannot be imitated. Can anyone abstract rules like singular and plural, and there are persons, the ideas, the tenses, right from a verbs? These are abstract ideas. Can it can be learned through imitation? No. So it is saying that. Number 1.5.2, productivity by rule. So through only imitation can we get that productive words, because a child can utter novel new sentences, isn't it? Even us, we sometimes utter the sentences that we didn't even heard before, isn't it? Just we had that rules in our mind, we create new sentences, new meanings, we give new meanings that even the world never heard. So through imitation, if they tells us that through imitation we learn the words or sentences, but it sometimes doesn't prove it, because we can utter novel thousands of sentences, thousands. You can see poetry, that novel utterances, new creative sentences. If there were no creativity and more than imitation, then it would not be that much possible. See novel eta dekho. The first point, novel and ungrammatical forms. Children regularly produce novel words and sentences that they could not have learned by imitation. For example, plural errors, words like ships and mouses and goose instead of sheep, mice and geese. এই যে দেখো এই এরারগুলো যে করে, the merely imitation, তারা কিন্তু করে, they are doing it continuously, errors, but they are listening যে এটা করা যাবে না, but they are doing it. So imitation doesn't help them from doing that kind of error. Then past tense errors ki, word like goat, count, fault,
break instead of went, came, fail and broke. So see past tense errors because they just assume the general rules like ed we will generally use it in all times, past and past participle. They are doing these kinds of mistakes. Syntactic error, sentence like no heavy for not heavy or when we can go. Yes. Rule formation, these errors show that children are not merely imitating the language they hear, they are applying grammatical rules they have internalized. Plural rule, children learn the rule for forming plurals, adding s or es, apply it even to irregular forms leading to errors like shapes. So it is telling us that only if we imitate it, we could not generalize that. Even we are committing that kind of errors, it also proves that only imitation is not enough because we are continuously hearing those sentences like there will be plural, then there will be s or es. So we have internalized it instead of just imitating. We have internalized the rule and using the rule while we are just making some sounds or words in it, isn't it? So past tense rule. Similarly, children learn the regular rule for forming past tense, adding ed leading to errors like goat and come because they have internalized the rule. The power of rules, the strength of this power is such that children may overgeneralize them even to irregular forms, temporarily disregarding previously learned irregular forms. ওকে একই কথা বলছে। দ্য ফ্রিকুয়েন্ট ফিউটালিটি অফ কারেকশন, যেটা বললাম, ইফ ইউ আর কন্টিনিউয়াসলি, এটা কেন হয়, প্যারেন্টস দে আর কন্টিনিউয়াসলি ট্রাইং টু মেক দেম কারেক্ট যে এটা না ওইটা, বাট দেয়ার ইজ ফিউটালিটি ইন কারেকশন, ওয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং। তোমরা এরকম একটা ভিডিও দেখেছো কি না যে সাউন্ড প্র্যাকটিস করাচ্ছিল কোনো শিক্ষক, সামনে কি একটা ক্যান্ডেলের মতো হচ্ছে মোমবাতি জ্বালানো ছিল, পায়ের সাউন্ডটার কারেক্ট যেন করতে পারে, ঠিক আছে, সে অনেকবার চেষ্টা করেছে কিন্তু হচ্ছিল না, ঠিক আছে, সামহাউ বিকজ not only just mimicking and practicing not blindly will not help you. Okay, there are some things that is cognitive and internalization, ঠিক আছে। যদি instead of just practicing, যে আমাদের কি we have audiolingual method, isn't it? Audiolingual method কি হয়? What is audiolingual method? Now tell me. বলেন, আপনারা তো আমার কথা বলার আগেই মনে করেন আমি পারি ম্যাডাম, এখন বলতেছি, বলেন what is audiolingual method? আমাদের there are certain methods in our language. কি মেথড আছে বলেন তো, আপনারা পড়েছেন না মেথডস অ্যান্ড টেকনিক্স, গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড পড়েছেন? হ্যাঁ আপনারা তো কিছুই পড়েন নাই, মেথড পড়েন নাই? ওকে, সো মেথড কি বলেন? থিওরি, মেথড, টেকনিক। হোয়াট ইজ থিওরি? হোয়াট ইজ আ থিওরি? আমরা কিন্তু সাইকোলিঙ্গুইস্টিক্স থিওরি পড়তেছি। দেন নাও টেল মি হোয়াট ইজ আ থিওরি? ওকে, ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে থিওরি কিভাবে কানেক্টেড? থিওরি অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটার মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ থিওরি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ? কি definition of a language? What is a language? It's a theory. What is your idea of a language? What is a language? কি ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ডেফিনেশন বলেন তো, তাহলে একটা থিওরি হয়ে যাবে দেখি। এবং ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। থিওরি ইজ আ সায়েন্স। সায়েন্সে কি হয়, সায়েন্স মানে যে ট্রুথ হবে এমন না, সায়েন্স ইজ জাস্ট আ ভিউ, তোমার ভিউ ওর ভিউ থেকে আলাদা আলাদা হবে। তুমি যদি ল্যাঙ্গুয়েজকে একভাবে দেখো, ইফ ইউ ডিফাইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আ সার্টেন ওয়ে, হি উইল বি ডিফারেন্ট while defining the language. কি
হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ বলেন, আমরা ছোটবেলায় যেটা পড়েছি ওটাই বলে দেন। Yes. Thinking process to convey messages to anyone. Yes. Basically, in So, short, yes. language is a process that we use to communicate and understand other people. To communicate, understand. So you are focusing language on meaning based. We want to transfer, we want to communicate. আরেকজন কি বলবে দেখি তো একটু ডিফারেন্ট কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের সংজ্ঞা। মেক কানেকশন একই তো, মেক কানেকশন দিয়ে কি বুঝান? ওই মিনিংই তো। আরেকজন বলতে পারে শব্দ সমষ্টি মিলে যে একটা সেন্টেন্স হয় সেটাই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, অথবা ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ জাস্ট আ স্ট্রাকচার, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ রিটেন ফর্ম, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ স্পোকেন ফর্ম। Like ma'am, বাংলাতে বলা একজন হয়তো একদিকে দেখবে যে উই ক্যান কমিউনিকেট আস উইদাউট ল্যাঙ্গুয়েজ উই আর নাথিং, ফাংশনাল একটা কি দিচ্ছে, ডাইমেনশন দিচ্ছে। আরেকজন স্ট্রাকচারাল ডাইমেনশন দিতে পারে যে ল্যাঙ্গুয়েজের এরকম মিনিং না, ল্যাঙ্গুয়েজ কি হয়, ইউনিট অফ চাংস অফ ওয়ার্ডস কোরিলেটেড, ইজন্ট ইট, টপ ডাউন, ওটাকে ভেঙে ভেঙে আবার ওটাকে স্ট্রাকচার করা যায়, স্ট্রাকচার্ড থিং। সো যেটা ইম্পর্ট্যান্ট, উই আর ওয়ারিং স্পেকটাকল, ইফ ইট ইজ ব্লু উই আর সিইং দ্য ওয়ার্ল্ড ব্লু, ইজন্ট ইট, ইফ ইট ইজ রেড the world is red. But the thing is that you are not wrong or right, or he is not wrong or right. All of you are right, because if you think of an elephant, sometimes you are seeing a specific part of it. Another person is specific seeing another part of it. কেউ পা দেখবে, কেউ সুর দেখবে। এই জন্যই যে কি আল্লাহ তাআলা কি বলেছে, আমরা কিন্তু ওই যে ওই স্পেসিফিক জিনিসটাই দেখতে পারি, ওই যে ইউনিভার্সাল ট্রুথ সেটা দেখার ক্ষমতা অনলি গড হ্যাজ, দ্যাট উই ডোন্ট হ্যাভ, অ্যান্ড উই আর কনস্ট্যান্টলি ট্রাইং টু গো দেয়ার টু নো দ্য ইউনিভার্সাল ট্রুথ। এই জন্যই নাইলে সিভিলাইজেশন কি হতো না, থাকতো না, এক্সিস্ট করতো না। এই জন্য সায়েন্স কিন্তু তখনই বন্ধ হয়ে যেত যখন কি সূর্য যখন প্রথমে কি ছিল, দেয়ার ওয়াজ আ থিওরি, কি থিওরি ছিল, কি আইডিয়া ছিল, rotating around the earth. ইয়েস, তারপরে কি হলো, But then we found out that the earth is rotating around the sun. কিন্তু সায়েন্স কি তখনই বন্ধ হয়ে গিয়েছে? নো, বিকজ একটা রুলস আসে, নতুন রুলস কেন আসে, নতুন জিনিস কেন আসে, পুরাতন জিনিসকে ধামাচাপা দিয়ে নতুন একটা পথে যেতে, তাই না? আবার রোডটা যখন মনে হবে ভুল, দেন you just change your plan. Rediscovering. So we are in rediscovering. Theories are there. Theories are not ultimate universal truth. It is like your idea, like philosopher. There are lots of philosopher আছে না? Because এত theory কেন? Because they are very subjective. And this is why we can argue over the theories. Over the Agree theories. and disagree. Yes, agree and disagree. So language and theories, we are reading the theories of language. So language, some people will focus on meaning, like for getting the meaning there is language. Another will focus on যে হচ্ছে স্ট্রাকচার নিয়ে পড়ে থাকে, শব্দতত্ত্ব নিয়ে পড়ে থাকে, সে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজে কিভাবে দেখবে। Structureless. ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচারাল মিনিং দিবে, তাই না? আরেকটা হচ্ছে ফাংশনাল মিনিং। একটা কি দিচ্ছে, দেয়ার ইজ স্ট্রাকচারাল মিনিং, দেয়ার ইজ ফাংশনাল মিনিং। এখন যদি থিওরি না হতো তাহলে কি তুমি সামনে আগাতে পারতে, মেথডে যেতে পারতে? এখন যদি ইফ দেয়ার ওয়াজ নো আইডিয়াস অ্যাবাউট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, নো নাথিং, তাহলে কিভাবে প্র্যাকটিস হতো? ফর এক্সাম্পল ধর্ম, রিলিজিয়ান, ইসলাম অর হিন্দুইজম অর আদার ধর্ম কি হয়, সবার আগে কিন্তু থিওরি থাকে। ইসলামের মূল হচ্ছে কি কালেমা তাইয়েবা, তাই না? কালেমা তাইয়েবার মেইন যে আইডিয়া, ওইটাই কিন্তু ইসলামের আমার মনে হয় থিওরি, যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ মাবুদ নেই। এই যে একটা কনসেপশন দাঁড়ায় গেল, যে প্রথম আইডিয়া যে ধর্ম কি, যেখানে একজন
সৃষ্টিকর্তা থাকবে এবং আর কেউ থাকবে না। এবং এই থিওরির পরেই হচ্ছে যে প্র্যাকটিস বা আরও রুলস মেথড আসলো, তাই না? যে এভাবে ফলো করতে হবে, এই রাকাত নামাজ, এই যে আরও আইডিয়াস আসলো, স্পেসিফিক আইডিয়াস, এটাকে বলা হচ্ছে মেথড, ধর্মের মেথড। আর টেকনিক্স কি? যখন তুমি প্র্যাকটিস করছো ওই সময় যাচ্ছে আমি অজুর পরে হচ্ছে আগে সূরা পড়বো না পরে সূরা পড়বো, অজু করার পরে কি আমি নামাজ পড়বো, আচ্ছা নামাজে কয় রাকাত, যখন তুমি প্র্যাকটিস করছো তখন যখন আরও বেশি স্পেসিফিক হয়ে যায় সেটা হবে টেকনিক। সো ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা হয়, দেয়ার আর 3 স্টেজেস, খাতায় লিখে রাখো, এটা ইম্পর্টেন্ট। থিওরি না পড়ে হচ্ছে তোমরা থিওরির একদম চুলচিরা বিশ্লেষণ করতেছো। এটাতে কয়েকটা স্টেজ আছে। থিওরি, সো যদি আমরা বলি থিওরি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটার মিনিংটা কি? দ্য আইডিয়াস, দ্য বেসিক আইডিয়াস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইসেন্ট ইট? দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি যদি বলি তাহলে বলো, আমাকে অ্যান্সার দাও। ইফ আই টেল থিওরি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, হাউ ডু ইউ ডিফাইন ইট? অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, থিওরি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড থিওরি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, মানে আইডিয়াস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা গেল, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি, হোয়াট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। আর আমি যখন বলবো থিওরি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, দ্য বেসিক আইডিয়াস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা কীভাবে হবে, তুমি এটা কীভাবে চিন্তা করবে? আন্ডারস্টুড? দুটা কিন্তু আলাদা। একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, তো তবে তোমার যদি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট আইডিয়া অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন হাউ ক্যান ইউ প্রডিউস দ্য থিওরিজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং? প্রথমে তো আগে জানতে হবে ইসলাম কি, তখন তুমি আসো ইসলামের প্র্যাকটিস কিভাবে করবা, তাই না? ইসলামের লার্নিংটা কিভাবে হবে? সো দে আর কানেক্টেড। সবার আগে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে থিওরিজ। তাহলে থিওরি ডেফিনেশনটা লিখে রাখো, যে দ্য বেসিক আইডিয়াস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। ইয়েস, ঠিক আছে। দেন মেথড, তাহলে চিন্তা করো তো, ক্যান ইউ গেস হোয়াট ইজ এ মেথড? মেথড মানে কি? ওয়ে অফ লার্নিং, প্রসিডিউরাল। লেখো, মেথড ইজ অলওয়েজ প্রসেস অ্যান্ড প্রসিডিউরাল। ইয়েস, কোনো একটা খাবার কি হয়, একটা প্রসেসে যেতে হয় না? সো বিফোর টেকনিক, বিফোর ফাইনাল ইমপ্লিকেশন, আমাদের কি করতে হয়? একটা সিলেবাস ডিজাইন করতে হবে না? আমাদের যদি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ, ধরো ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর ফোকাসিং ইনস্টিড অফ, আগে যেমন হতো এটাকে বলা হয় GTM, গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। আমরা যাকে পড়েছি, গ্রামার পড়েছি না, রুল ডিপেন্ডেন্ট, উই ফোকাস সো মাচ অন স্ট্রাকচার। এখন তোমাদের বলো, এটার যদি কোনো থিওরি না থাকতো, এগুলো কি আসতো? সবার আগে তো থিওরি থাকতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজ থিওরি। তারা কি চিন্তা করতো যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সামথিং আ স্ট্রাকচার, চাঙ্কস অফ ওয়ার্ডস, এই জন্য দে ফোকাসড অন দ্য স্ট্রাকচার। কিন্তু পরবর্তীতে যেটা হলো, আফটার 21st century, growing interconnection of the world, we are communicating, we are going here and there to the distant parts of the world. So only focusing on the structure will not help us. We have to gain that communicative competence. তখন ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশন আসলো, যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ওয়ে টু কমিউনিকেট আওয়ারসেলফ টু আদার্স, টু কমিউনিকেট আওয়ার ফিলিংস। সো ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ডেফিনেশন এসে পড়লো না, থিওরি। দেন থিওরি যখন আসলো, তখনই কিন্তু লার্নিংয়ের থিওরি আসবে। সো তোমরাই বলো, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা
কিভাবে করা যাবে? যদি আমরা মিনিংকে ফোকাস করে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা ইজি হবে। এই যে একটা ডেফিনেশন এরকম এসে পড়লো। দেন দেয়ার উইল বি মেথড, কোন মেথডে, মাধ্যম, তখন বিভিন্ন মেথড আবিষ্কার হলো, এক একটা নাম দেয়া হলো, একটা নাম হলো GTM, লিখো মেথড। কি মেথড আছে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ের? GTM ফুল ফর্মটা, ইয়েস, ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। ওকে, সো গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। ক্যান ইউ রিমেম্বার আমাদের বাবারা কিভাবে বলে যে হাউ দে লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ? ওদের এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করো তো। ওদের খুবই কিন্তু ভেরি টায়ারসাম অ্যাক্টিভিটিস দে হ্যাড টু ডু। কী করতো তারা? ট্রান্সলেশন দিত। কি ট্রান্সলেশন দিত? আমার আব্বা আমার সাথে অনেক শেয়ার করে। ইয়েস, কমন কিছু ট্রান্সলেশন, এবং না পারলে প্রচুর মার খেতে হতো, তাই না? লটস অফ স্ট্রাকচার, লটস অফ রুলস দে হ্যাড টু ইন্টারনালাইজ। সো এটাকে একদম কগনিটিভ, যে নলেজ কোনো একটা মনে হয় শুধু মেধা, এখানে আলাদা কোনো কিছু নাই, যে তোমার থ্রু প্র্যাকটিসিং, থ্রু অ্যানালাইজিং ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর কগনিটিভ, ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট। ঠিক আছে? এরপরে দেখলো যে উইথ দ্য 21st century there have been a growing connection with the world. We are communicating to the distant parts of the world. So only focusing on these grammars, is it possible to communicate? Because we have to, not only that writing skill আমাদের ডেভেলপ করতে হবে, we have to develop that reading, speaking, then other kind of listening skills, isn't it? So তখনই আসলো নতুন মেথড, ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশন দিল এবং আসলো কি CLT, কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। লেখো CLT। কি আসলো? GTM, কি মেথড আছে? GTM, CLT, আরও আছে অডিও লিঙ্গুয়াল মেথড। CLT, কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। দেন অডিও লিঙ্গুয়াল মেথড, অর এটাকে আর্মি মেথডে বলা হয়। অডিও লিঙ্গুয়াল অর আর্মি, এটার কারণ আছে। বিকজ ইন 20th century কয়টা টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়েছে, তাই না? ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। এখন কি হতো যে সোলজাররা বিভিন্ন দেশে দে ইউজ টু গো ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, ইজন্ট ইট? অ্যান্ড দে হ্যাড টু লার্ন দ্য বেসিক ওয়ার্ডস অ্যান্ড বেসিক সেন্টেন্সেস অফ দ্যাট কান্ট্রি, but within that was a emergency kind of situation, and they had to grab it within 10 days. So a language is a difficult thing. So how to grab this language? If you are in Nilkhet, you will see plenty of books যে you can learn a language within 10 days. বলে না 10 দিনে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার কৌশল? ইয়েস, ইংলিশ শেখার কৌশল। সো দিস ইজ অডিও লিঙ্গুয়াল মেথড। ওখান থেকে এই জন্য বলে যে আর্মিরা তাদের কি হতো এক্সটেন্সিভলি, তারা এই যে 10 days or 20 days দে ওয়ার দ্যাট কাইন্ড অফ ওয়ার্কশপ, তাদেরকে শেখানো হতো এক্সট্রিমলি ড্রিলিং, লাইক say I eat rice, then I am just adding another word, he eats rice, he go there, I go there, just focusing so much on the structure there, because it is easy, because if you have that simple structures and simple basic words, then you can use it for basic communication, isn't it? এতটা কঠিন কিন্তু না যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ। আর there are common sentences that will be helpful if you are in another country for seeking how to seek help from anyone, isn't it? So how to inquiry about prices. So that's it. That is army method or audio lingual method.
সিএলটি চলছে, তো চলে তো ট্রেডিশন সিএলটি, বাট ইট ইজ নট দ্যাট মাচ ইফেক্টিভ বিকজ চৌধুরী এন হোসেন তোমরা তো পড়েছই, এটা কিন্তু ইট ইজ বেসড অন কমিউনিকেটিভ গ্রামার, লেখা আছে না কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, কিন্তু কমিউনিকেটিভ দেয়ার ইজ নো ক ইন কমিউনিকেটিভের সিও নাই এখানে, বিকজ দ্য টিচার্স আর নট দ্যাট মাচ কি বলে এক্সপিরিয়েন্সড, অর মেবি দে আর নট no they are qualified, sufficient workshop may be not held for their enhancing their skills. Maybe এতটা পুশ করে আরও কিছু আছে, অনেক কিছু, বিকজ ফর সিএলটি মেনি থিংস আর রেসপন্সিবল ফর ইট ফর ইকোনমিক রিজনস। আমাদের দেশে এই যে বাইরের দেশের যে কালচারে ওরা কিন্তু সব কিছু অ্যাফোর্ড করতে পারে, তাই না? সো বিভিন্ন কারণ আছে, যেমন সিএলটি মেথডে ইউ নিড আ স্মল ক্লাসরুম, but in our context it is possible to hold a small classroom, because if you hold a arrange a small classroom, then you need, the teacher needs, the students need a lot of plenty of money, they have to spend it. In other countries like America or Britain and other European countries, learning a language is very expensive, and teachers need to be very focused, and they have to invest a lot of time, students have to invest a lot of time. So CLT sometimes we borrow something, বলে না যে কালচারাল, আমাদের কালচারাল কনটেক্সটে ময়ূরের পাখনা নিয়ে আমরা ময়ূর সাজলে আমরা ময়ূর হয়ে যাই না, ময়ূর, হ্যাঁ সরি ময়ূরের পাখনা, আমি তো অনেকটা ইয়ের মতো হয়ে যাচ্ছি, আমাদের একটা ইয়ে আছে যে লু বাবা ওরকম করে মিনিংলেস হয়ে যাচ্ছে। সো হ্যাঁ, ময়ূরের পাখনা পড়লে কি আমরা ময়ূর হয়ে যাই না, কাক হয়ে যাই। সো ওইরকমই উই ক্যান বোরো দিস মেথডস, দিস ইনোভেটিভ ইন্ট্রিকেট সফিস্টিকেটেড মেথডস লাইক সিএলটি, বাট দ্যাট উইল নট হেল্প আস ইফ উই ডু নট ইনকর্পোরেট আওয়ার কালচারাল থিংস, কালচারাল সিচুয়েশন টু ইট, আমাদের অ্যাডাপ্ট করতে হবে। ঠিক আছে, এখানে কি কি মেথড ছিল? অডিও লিঙ্গুয়াল, জিটিএম, দেন অ্যানাদার ওয়ান TBLT, task based language teaching, TBLT, yes, language teaching, task based, যে টাস্ক দেওয়া, তাই না? টাস্ক দেয় না টিচাররা, যেমন অ্যাসাইনমেন্ট টাস্ক, আদার টাস্ক, যে এইটা কমপ্লিট করো, প্রজেক্ট, এটা আরেকটা আছে টাস্ক বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, TBLT। দেন PBL এর ফুল ফর্মটা দেখি তো, ক্যান ইউ গেজ এনিওয়ান? Practical based. দেখি Practice based. কারো, ইয়েস PBL, project based learning. in some posh English medium school তোমরা দেখবে এরকম প্রজেক্ট দেয়, তাই না? স্কলাস্টিকা সায়েন্স বেসড প্রজেক্ট, এবং ইংলিশেও দেয়। ঠিক আছে, I was in a school, English medium school, I was teaching in a school where PBL, the curriculum was applied in the classroom. Like I used to teach them, instead of just giving them blindly lecture, I used to involve them in different kinds of tasks, in different kinds of project, like noun project, pronoun project. They used to card things and show the basic concepts, because এটা কি যাদের ADHD ছিল তারা কিন্তু ওই যে আই এম গিভিং দেম অ্যাবস্ট্রাক্ট লেকচার, দে ক্যানট গ্র্যাব ইট, কিন্তু ইফ আই ইনকর্পোরেট দেম, ইফ আই এঙ্গেজ দেম ইন দিস প্রজেক্টস, then they will easily learn, isn't it? By learning, the main idea of PBL is learning by doing things, করতে করতে শিখে যায়, এটাই তো ইম্পর্টেন্ট। ইয়েস, সো এখন কি চলছে? পোস্ট মেথড প্যাডাগজি চলছে, বিকজ যে মডার্ন লাইফে কোনো কিছুই কাজে দেয় না, নাথিং ইজ ওয়ার্কিং ইন আওয়ার মডার্ন লাইফ। আমাদের ভ্যালিউজ, আমাদের যে মোরাল এবং আদার ভ্যালিউজ কোনো ওয়ার্ক করছে? ইভেন ম্যারেজ ইজ নট ওয়ার্কিং সামটাইমস, দ্য রিলেশনশিপ ইজ ব্রেকিং। তোমরা ওয়েস্টল্যান্ড পড়লে পাবা, যখন তোমরা মডার্ন লিটারেচার পড়বা, 4th ইয়ারে মেবি মডার্ন লিটারেচার আছে না তোমাদের? ওয়েস্টল্যান্ড, TS এলিয়টের, আমরা ওই মডার্নিজমে আছে যেখানে
কি মানুষ পশুর মতোই, ঠিক আছে? সো এখানে কোনো কিছু ওয়ার্কিং করেছে না। ওয়েস্টল্যান্ডে কি হয়েছে, যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজগুলো ওয়েস্ট হয়ে গিয়েছে, পচে গিয়েছে। আমাদের আমাদের মাটি এখন দেখো শস্য ফলে, মাটি একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ইভেন তোমরা অনেক চেষ্টা করো, বিভিন্ন পেস্টিসাইড এগুলো ইউজ করা হচ্ছে, কিন্তু যেটা হচ্ছে মাটি একদম ইনফার্টাইল হয়ে গিয়েছে, প্রডিউস হচ্ছে না। সো এরকমই প্যাডাগজি অনেক মেথড আসছে, এখন দেখতেছে যেই মেথডই ইউজ করতেছে, বাট নাথিং ইজ জাস্ট ওয়ার্কিং। এখন চলতেছে পোস্ট মেথড টাইম, লেখো পোস্ট মেথড প্যাডাগজি। পোস্ট, হ্যাঁ লেখো পোস্ট মানে পরবর্তী, মেথডের পরবর্তী যুগ। যেমন এখন চলছে পোস্ট মডার্নিজম, মানে মডার্নিজম শেষ, এখন আর কি ডিফাইন করতে করতে নাথিং ইজ ওয়ার্কিং। এখন দেখব পোস্ট মেথড প্যাডাগজি। প্যাডাগজি মানে আইডিয়া, PEDA GOGY, PEDA প্যাডা GOGY। প্যাডাগজি ইজ দ্য আইডিয়াস, অল থিওরিজই মনে করো, পোস্ট মেথড যুগের যে আইডিয়াসগুলো। সিস্টেম প্যাডাগজি মানে তুমি যেটা, অথবা এডুকেশনাল অ্যাপ্লিকেশন, এটাকে তুমি এক ওয়ার্ডে ব্যাখ্যা করতে পারবা না। ইয়েস, ইটস ইয়োর প্র্যাকটিস। তুমি যেটা হচ্ছে মানে সব কিছু মিলেই হচ্ছে, মানে ইটস মনে হয় একটা ব্রাঞ্চের মতো, ঠিক আছে, একটা দিক, একটা ওয়ে। সো এখন আমরা পোস্ট মডার্নিজমে আছি, যেখানে কোনো কিছু ওয়ার্ক করে না। পোস্ট মেথডে কোনো মেথড ক্লাসে পড়ায় লাভ নাই, শুধুমাত্র লাভ আছে ইফ ইউ ক্যান কানেক্ট ইট টু ইয়োর ক্লাস, টু ইয়োর অডিয়েন্স, অ্যান্ড অ্যাডাপ্টিং দ্য মেথডস উইথ ইয়োর লোকাল কালচার। মানে বলে না যে সিচুয়েশন অনুযায়ী কাজ করা, এটা এখন কোনো কিছু ওই যে আচ্ছা GTM এভাবে পড়ায়, আমি আমার ক্লাসে এভাবে পড়াবো এবং সাকসেসফুল হব, এরকম না। যদি GTM এর সাথে ইফ আই কোলাবোরেট ইট উইথ অডিওলিঙ্গুয়াল মেথড অথবা কমিউনিকেটিভ মেথড, এখানে পোস্ট মেথডে টিচারের ক্রিয়েটিভ হতে হবে, অ্যান্ড হি হ্যাজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড whether any method is working or not, whether he can collaborate these things to make the class more effective. Okay, so এটাই হচ্ছে থিওরি, মেথড অ্যান্ড প্র্যাকটিস। কোনটা বলো তো? when these things are these ideas, practice is like I am practicing, I am teaching, this is practice is in the classroom. Practice is the things that happens in the classroom situation. Techniques, rules and regulation that you are just instantly incorporating it in the classroom, utilizing it. যে টিচারকে এখন খাতা দেখবে না পরে খাতা দেখবে, টিচারকে ডিসকাশনের আগে এটা বলবে না ওটা বলবে, ক্লাসে যা হচ্ছে সেটাই, isn't it? সো থিওরি, আমরা যে সিলেবাস পড়ি এটা হচ্ছে কি মেথড, যে কোনভাবে পড়াবো, মানে থিওরি ইজ দ্য রাদার এক্সটেনশন, মেথড ইজ দ্য এক্সটেনশন অফ এ থিওরি, অ্যান্ড মেথডটার অ্যাপ্লিকেশন যখন হবে ক্লাসে ওইটাই টেকনিক, যে কোন টেকনিকে টিচার পড়াবে। ওকে, সো কি আছে, তিনটা স্টেজ বল আমাকে। থিওরি, হোয়াট ইজ দ্য থিওরি? Basic idea of language and language learning, very good. Then method, yes, it's a process. And technique is the classroom behavior, the way method applied in the classroom. yes. So psycholinguistics, it's a theory, তাই না? We are getting the ideas, maybe আমরা এই আইডিয়াস থেকে কি করব, কিছু মেথড আবিষ্কার করব, অ্যান্ড দেন ওটাকে আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন করবো রিয়েল লাইফে, ঠিক আছে? সো কোনটা পড়াতে যে এটা শিখালাম মনে আছে? Productivity by parents tend to correct, okay, imitation correction হয় না, হ্যাঁ, the frequent futility of
কারেকশন কেন হয় না? বিকজ মোস্ট কারেকশন কামস ইন দ্য ফর্ম অফ রিপিটিং দ্য চাইল্ডস ইনকারেক্ট সেন্টেন্স উইথ দ্য কারেক্ট গ্রামার. হাউএভার দিস ডাজন্ট লিটল টু হেল্প the child because the child must notice the difference between their own speech. এটা না why correction fail এত লাগবে না. এখানে যেটা বলেছে why correction fail যে instead of যদি একটা বাচ্চা ভুল করে, ঠিক আছে, behavior, if his behavior is wrong, then the parent focus on his wrongdoing, যে বাবা এটা করা ঠিক হয় নাই, এভাবে না করে ওভাবে করতে পারতা. তারা কিন্তু ফোকাস করছে না যে ল্যাঙ্গুয়েজে সমস্যা, তাই না? rather they are focusing on the meaning. একটা খারাপ বকা দিল, instead of recorrecting him his grammatical patterns, the parent focuses more on the behavior itself. সো এই জন্য কিন্তু তারাও কিন্তু মিনিংয়ে ফোকাস করে, তারা কিন্তু দেখাই দিচ্ছে না যে ইজ এস বা ইয়েস ব্যবহার করবা না, তুমি এখানে না করে এভাবে করলে তখন পারবা, তাই না? সো সামটাইমস আমরা কি মনে করি যে উই আর প্র্যাকটিসিং আ লট দেন ইট উইল বি মাসল মেমোরি. সামটাইমস ইট ডাজন্ট হ্যাপেন. সো ইউ হ্যাভ টু এনগেজ হিম ইন কগনিটিভ অ্যাসপেক্ট. বুঝাতে হবে যে পায়ের উচ্চারণ, তুমি যদি এরকম উচ্চারণ একটু হা করে সাউন্ড অ্যাসপিরেশন করো তখনই সাউন্ডটা উচ্চারণ হবে. অথবা তুমি সে লায়ের উচ্চারণ করতে পারছে না, সো তুমি দেখাবা কিভাবে তোমার টাং টিপ যে জিহ্বার সামনে, যে দেখো যে টাং টিপটার সাথে আমাদের কি বলে অ্যালভিওলার, দেয়ার ইজ এ অ্যালভিওলার রিজ আমাদের পিছনে, দেখো দাঁতের পিছনে একটা আছে. তোমাদের তো আমি ফনেটিক্স ফনোলজিও পড়াই দিচ্ছি. এই যে আমাদের দাঁতের পিছনে ফিল করো আলজিব্বা. সো এটাকে মাঝখান দিয়ে সাউন্ড যাচ্ছে. যখন আমি আমার বাচ্চাকে বুঝাবো এই যে আর্টিকুলেটার্স, তখন কিন্তু তারা কগনিটিভলি তারা ওই ভুল থেকে শিখবে, তাই না? আমরা যদি সাইক্লিংয়ের ক্ষেত্রেও বলি, ইফ হি ইজ মেকিং সাম মিস্টেকস কন্টিনিউয়াসলি, বাট যদি আমরা মিস্টেক্সটা না দেখাই দেই, ইফ উই ডোন্ট আইডেন্টিফাই ইট, দেন হাউ ক্যান দে রেকটিফাই দেয়ার ফলস, ইজন্ট ইট? আমাদের ইভেন ইফ আওয়ার বিহেভিয়ার, আমরা যদি কনস্ট্যান্টলি একটা ব্যাড বিহেভিয়ার করি, ইফ আই এম ইয়োর টিচার, ইফ আই ডোন্ট আইডেন্টিফাই ইট, দেন হাউ ক্যান ইউ রেকটিফাই, ইজন্ট ইট? সো সামটাইমস ইট নিডস কনসিয়াস লার্নিং, কনসিয়াস টিচিং, কনসিয়াসলি শেখাতে হবে মাঝে মাঝে. যেই জন্যই দেখা যায় যে দ্য ফ্রিকুয়েন্ট ফিউটালিটি অফ কারেকশন আর হয় না বাচ্চাদের, ঠিক আছে? কারণ কনসিয়াস আমরা ইনস্টেড অফ ফোকাসিং অন দ্য স্ট্রাকচার অর ওয়ার্ডস, দ্য গ্রামাটিক্যাল প্রবলেমস, উই ফোকাস অন দ্য মিনিং. বাচ্চাকে বলে এই এটা করা যাবে না, এটা কেন করেছো, এটা কেন খেয়েছো, ঠিক আছে? সো কি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস অফ ফ্রিকুয়েন্ট ফিউটালিটি কারেকশন is one is imitation, another is rule learning, another corrective feedback. So parents do not give corrective feedback. Number 1.6, the acquisition of abstract words. What are the main ideas of this? The acquisition of abstract words. এখানে কি বলেছে বলো তো? মেইন যে দেখো আমাদের কি টেকনিক্স, রিডিং টেকনিক্স আমাদের কিন্তু করতে হবে. রিডিং টেকনিক হচ্ছে উই হ্যাভ টু লুক ইনটু দ্য টাইটেল. তো দ্য অ্যাকুইজিশন অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ডস. সো যেটা হয় আমাদের বাচ্চারা যখন বড় হয় সবার আগে কোন ওয়ার্ডগুলো শিখবে? কনক্রিট ওয়ার্ড. বাট ওয়েন দে আর অ্যাকোয়ারিং দ্যাট অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ডের কিন্তু ভ্যারিয়েশন আছে না বিভিন্ন ধরনের, দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ডস. সো উই হ্যাভ টু ডিসাইড which kind of words abstract words they will acquire before than other words. দেখো তো কিভাবে হয় progression from concrete to abstract. 1. Children start by learning words that refer to concrete physical objects and actions such as concrete objects mama, dog, ball, table. So they learn concrete words before anything. And direct activities, action words, they learn concrete words first, then action words, run, jump, go, slap. These are easy to understand because they refer to tangible things or actions that children can see, experience in their immediate environment. তাই না? যেটা তারা দেখে ইমিডিয়েট সিচুয়েশনে, যে আগেরটাতে যেমন বললাম ইমিডিয়েট
সিচুয়েশনে যেটা হবে দে উইল লার্ন দ্য থিংস ফার্স্ট, বিকজ তাদের ওই সেন্সরি ডেভেলপমেন্টটা হয়, কিন্তু যে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং করার ডেভেলপমেন্ট ইট হ্যাপেন্স লেটার। দেন কনক্রিট অবজেক্টস, ডিরেক্ট অ্যাক্টিভিটিস, এরপরে কোনটা স্টেজ যাবে? রিলেশনস অ্যান্ড স্ট্যাটিভস। দেন কি রিলেশন? কি রিলেশন ওয়ার্ডগুলো বলো তো? প্রিপোজিশনাল ওয়ার্ডগুলো রিলেশন বুঝায় না? প্রিপোজিশনাল ওয়ার্ডগুলো রিলেশন বুঝায় না? ভাই মনোযোগ কোথায় থাকে তোমাদের? তো আমার মনে হয় ইন দিস ক্লাস a lot of students of my students have ADHD issue. মনোযোগ দিতে সমস্যা মেবি না? ADHD full form. আমি জানি না ADHD মানে কি বলো, এখন কে বলতে পারবে দেখি? Full form. আছে, আচ্ছা দেখি ADHD কি ওটা ফুল ফর্ম সার্চ করো গুগলে, আমরা শিখে ফেলবো। ও লাঞ্চের পরের ক্লাসে সমস্যা? Attention deficit hyperacy disorder. অ্যাটেনশন দিতে পারে না, অমনোযোগী বলে না, অমনোযোগী ছাত্রদের জন্য কি একটা স্পেশাল স্কুল, তোমাদের তাইলে অমনোযোগীদের জন্য একটা স্পেশাল স্কুলে ভর্তি করাইতে হবে। তোমাদের জন্যই কিন্তু PBL সিস্টেমটা আসছে। তো ওরা কি মনোযোগ দেয় না? থিওরিজ তো কি অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস, এখন মন বসে না পড়ার টেবিলে না, তো লার্নিং বাই ডুইং থিংস, সো ইউ হ্যাভ টু ডু প্রজেক্ট ওয়ার্ক করতে হবে। সো থিওরিজ এই জন্যই ইট ইজ আ গ্রেট চ্যালেঞ্জ, বিকজ আমি ADHD মানে রোগীদের সামলাইছি, এখন তোমাদের যদি না সামলাইতে পারে একটা সমস্যা, বিকজ এই যে এই পাশের বিশেষ করে এরা সবগুলোর ADHD, বেশিরভাগ মেয়েদের মধ্যেও আছে, এই যে সামনে এটার ADHD আছে। তারপরে হচ্ছে এখানে মনোযোগে একমাত্র আমি দেখি তো এই যে পিছনে এই দুইটা মেয়েকে একটু মানে এই তিনজন এদের একটু মনোযোগী পাই। ছেলেদের মধ্যে হ্যাঁ তুমি আছো না, এটা না নো ADHD। So, আচ্ছা একটু পজ আমি যদি